اس وقت راولپنڈی میں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پچھلے سال سے یہ جلسے کر رہے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ کراچی میں 20 دن کے بعد جلسہ کریں، اس کے بعد 10-15 دن۔ فضل الرحمان صاحب نے جو فرمایا کہ افغانستان پر مذاکرات ہونے چاہیے، اور ہم بالکل فضل الرحمان صاحب یہی تو عمران خان کہہ رہا ہے۔ آپ کے بیان میں اور عمران خان کے بیان میں کیا فرق ہے؟ جو پی ڈی ایم نے افغانستان پہ بیان دیا ہے، عمران خان کا بھی وہی بیانی ہے کہ ہم افغانستان کا مسئلہ افغانیوں پہ چھوڑتے ہیں اور ہم افغانستان میں مذاکرات کے اور امن کے حامی ہیں۔ یہی بات آپ کر رہے ہیں، اور باقی جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ مشین قبول نہیں الیکشن کی، تو پھر اگلے الیکشن کے بعد بھی آپ کے یہی بیانات ہوں گے۔ شیخ صاحب ایک ابھی میں نے ختم نہیں کی۔ اور جہاں تک نواز شریف صاحب کا ہے، ان کی کہتے ہیں شریانیں انہوں نے سبمٹ کیا، سکڑ رہی ہیں۔ پاکستان میں آئیں جی، خود آئیں، اپنی قوم کو بتائیں کہ میں یہ نہیں کہ اب ویڈیو پہ اب دیکھیں 40 کیمرے لگے ہیں، تو جلسوں کا بھی اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے کیوں پروگرام کم کیے ہیں کہ اگر آپ ایک فنکشن کرتے ہیں، ایک آپ پریکٹیکل کام کرتے ہیں، اور اس کے بعد میڈیا سارا موجود ہوتا ہے، آپ کو کوریج ملتی ہے کہ وہ جانا چاہتے ہیں، وہ یہاں میڈیا کھیلنا چاہتے ہیں، وہ کھیلیں۔ اور وزیر داخلہ شیخ رشید میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان اس وقت تربیلا میں خطاب کر رہے ہیں۔ صاف بجلی پیدا کرنے کی جو ہماری کوشش ہے کہ ہم پاکستان وہ ملک بننا چاہتا ہے جو گلوبل وارمنگ، جو ایک بہت بڑا ایک دنیا کو، پاکستان کو نہیں، دنیا کو ایک بہت بڑا سامنے مسئلہ آ رہا ہے گلوبل وارمنگ کا۔ ابھی ایک ٹاپ سائنٹسٹ نے دنیا میں کلائمیٹ چینج کے اوپر ایک سروے کر کے ان کو فائنڈنگز دی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کا جو موسم ہے وہ بڑی تیزی سے گرم ہو رہا ہے، اور اس گرمی کی وجہ سے بڑے دنیا کو مسئلے آئیں گے سامنے۔ مثلا ابھی بھی کہیں آگ لگی ہوئی ہے جدھر کبھی پہلے آگے نہیں لگی، جس طرح سائبیریا میں کبھی اس طرح کی آگیں بھی نہیں لگی۔ پہلے لگتی بھی تھی آگ، لیکن ایسی نہیں لگی، کیونکہ یہ گلوبل وارمنگ اور پھر موسم کی تبدیلی کی وجہ سے امریکہ میں، رشیا میں، ابھی ترکی میں، گریس میں، اٹلی میں اس طرح کی آگیں لگی ہوئی ہیں جو کبھی انسانی تاریخ میں پہلے نہیں تھی۔ اس کے علاوہ فلڈز ایسے آ رہے ہیں جو کہ انسان کی تاریخ میں کبھی اس طرح کے فلڈز نہیں آئے، اور پھر جو گرمی پڑ رہی ہے کئی جگہوں کے اوپر، جس میں پاکستان میں جو جیکو آباد ہے، سب سے زیادہ دنیا میں جو گرم اس وقت علاقہ ہے اور جو سب سے ہائی ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا وہ پاکستان میں جیکو آباد میں۔ تو ہمارے لیے یہ دنیا میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے کہ ہم اب اس طرح کی بجلی بنائیں جس سے یہ جو گلوبل وارمنگ اس کے اوپر امپیکٹ نہ پڑے۔ تو یہ جو بجلی بنتی ہے پانی کے اوپر، اور یہ جو تربیلا کی 5 ٹنل ہے، اس سے جو بجلی پیدا ہوگی یہ صاف بجلی ہوگی، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ پاکستان وہ ملک ہو 2030 تک جس کی زیادہ تر جو بجلی بنے گی وہ صاف بجلی بنے گی، وہ ان پانی سے بنے گی یا پھر وہ سورج کی سولر سے بنے گی، اور یا پھر ہوا سے جو ونڈ انرجی ہے اس سے بنے گی، لیکن ہم کوشش کریں کہ ہم یہ جو فاسل فیولز جلا کے بجلی بناتے ہیں اس سے نہ بنے۔ تو اس لیے ایک تو یہ میرا آنے کا آج یہ مقصد تھا۔ دوسرا یہ کہ یہ جو ٹنل 5 ہے، اس کی وجہ سے اس ڈیم کی، تربیلا کی زندگی لمبی ہو جائے گی، کیونکہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ سلٹ یا جو سیڈیمنٹ آ رہا ہے وہ چلتا آ رہا ہے اوپر سے، وہ صرف 4 میل دور ہے اس ڈیم سے، اور یہ جو ٹنل 5 ہے اس کی وجہ سے ہم کافی وہ جو سلٹ ہے اس کو فلش کر دیں گے۔ تو یہ بھی اس کی ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ڈیم کی زندگی بڑی ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ داسو اور باشا ڈیم، ان کا بننا ٹائم پہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بھی یہ سیڈیمنٹ جو آ رہا ہے، جو سلٹ آ رہی ہے اس طرف ڈیم کی طرف، وہ بھی بہت آہستہ ہو جائے گی اور ڈیم کی زندگی زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ مجھے صرف ایک چیز افسوس ہوتا ہے کئی دفعہ کہ ہم نے پہلے ان چیزوں کا نہیں سوچا،
बाशा डैम 1984 में फैसला हुआ था बनाने का, 1984 में, और वो किसी वजह से क्यों नहीं बनी, क्या दूर की सोच किसी में नहीं थी, या शायद जो उसके बाद आए लोग उन्होंने 5-5 साल अपने इलेक्शन का सोचा, क्योंकि डैम बनने में टाइम लगता है, तो उसकी वजह से हमारे मुल्क को बड़ा नुकसान पहुंचा। हमें जो आज बिजली हम बना रहे हैं, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं, वो महंगी तरीन दुनिया की बिजली है, और हमारे बदकिस्मती से कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं कि चाहे हम वो बिजली का इस्तेमाल करें या ना करें, हमें उसका पैसा देना पड़ता है, जिसको कहते हैं कैपेसिटी पेमेंट। अब इसकी वजह से बदकिस्मती से हमारे लोगों को महंगी बिजली मिलती है। अगर हम ये पानी के ऊपर ही बिजली बनाते रहते, जो ज़्यादा बिजली, जो कैपेसिटी थी पाकिस्तान में पानी पे बिजली बनाने की, क्योंकि हमें तो अल्लाह ने बड़ा करम किया, हम तो सारा रास्ते पे ये दरिया सिंध के ऊपर हम बिजली बना सकते थे, तो बदकिस्मती से वो नहीं बनाई, और उसकी वजह से आज हमारे लोगों को महंगी बिजली मिलती है, हमारी इंडस्ट्री को महंगी बिजली मिलती है, उससे वो मुकाबला नहीं कर सकती दुनिया में जब तक हम उनकी बिजली सब्सिडाइज ना करें। तो कौम को बहुत नुकसान उठाना पड़ा कि दूर का ना सोचा हमने, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की। आज अगर चाइना जो दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसकी सबसे बड़ी कामयाबी का राज यह है कि वो दूर के प्लान किए हुए हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, 20 साल 30 साल, और हमने सिर्फ इलेक्शन टू इलेक्शन की प्लानिंग की वजह से आज अपने लोगों को इस मुश्किल में डाला हुआ है। हम ये भी है कि हमने हमारे दौर में हमने फैसला किया है 10 डैम्स बनाने का। इंशाल्लाह 10 साल तक पाकिस्तान में 10 नए डैम्स बनेंगे, जिसमें बाशा और दासू भी हैं, और ये 10 डैम से पानी भी, हमारे पास आगे पानी की भी कमी आ रही है क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है, और जब तक हम डैम्स नहीं बनाएंगे हम पानी को स्टोर नहीं कर सकेंगे। स्टोर करेंगे तो हम ज़्यादा अपने लोगों को पानी दे सकेंगे, अपने किसानों को। हमारा जो अक्सर पानी है पाकिस्तान के दरियाओं में, वो 3 या 4 महीने में सारा आता है पानी। 3 या 4 ग्लेशियर भी पिघलते हैं, और बारिशें जो हमारी बरसात होती है, तो इसमें सारा तकरीबन 80% पानी दरियाओं का इन 3 या 4 महीने में आता है। तो इस पानी को अगर हम बचा लें, रेजर्वोयर्स बना लें, तो ये हम सारा साल तक अपने किसानों को पानी दे सकते हैं। इसलिए हमारी हुकूमत ने 10 नए डैम्स बनाने का फैसला कर लिया है। डैम्स बननी शुरू हो गई हैं। कई पहली डैम इंशाल्लाह मोमन डैम 2025 में तैयार हो जाएगी, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 2028 में इंशाल्लाह बाशा डैम तैयार हो जाएगी, और इस तरह के हम अपने आने वाले अपने जो नस्लें हैं उनका हम फ्यूचर प्रोटेक्ट करेंगे। मैं फिर से आपको वफदा और जनरल मुजम्मल आपको आज खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने बड़ा, कोरोना के बावजूद जो काम चल रहा है डैम्स बनाने का, उसमें कोई रुकावट नहीं हुई, उसके आप मुसलसल अपना काम करते रहे हैं। मैं आपको खराज तहसीन फिर से पेश करता हूँ। शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान तरबेला डैम के 5वें तौसीई मंसूबे का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने बताया कि 10 नए डैम बनाने का फैसला कर लिया है, और कहते हैं कि आइंदा हदफ ये है कि क्लीन एनर्जी पैदा की जाए पाकिस्तान में। और अभी आपको बताएं, ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो के मुकाबले में 5वीं पोजीशन हासिल करने वाले एथलीट अरशद नदीम वतन वापस पहुंचे तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए, फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। टोक्यो ओलंपिक्स में शानदार कामयाबी हासिल करने के बाद अरशद नदीम का मियां चुन्नू में शानदार इस्तकबाल किया गया। लोगों की बड़ी तादाद अरशद नदीम का इस्तकबाल करने के लिए मौजूद थी।
मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अरशद नदीम ने पूरी कौम का शुक्रिया अदा किया और हुकूमत से अपील की कि उन्हें 2024 के ओलंपिक्स में सपोर्ट किया जाए ताकि वो मुल्क का नाम रोशन कर सकें। पूरी कौम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और जितने भी हमारे पाकिस्तान के मीडिया है उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे पूरी दुनिया में फेमस किया और इनकी दुआओं से अल्लाह पाक ने मुझे बहुत इज्जत दी है और मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं गवर्नमेंट से यही कहूँगा कि मज़ीद मेरे लिए और भी इंतज़ाम किया जाए ट्रेनिंग के लिए ताकि मैं आने वाली जो पैरास में हो रही है टोक्यो ओलंपिक्स उसके लिए मैं भरपूर तैयारी कर सकूं और पाकिस्तान का मैं झंडा बुलंद सकूं। इससे पहले रात गए अरशद नदीम लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे तो वालदा को देखकर आपदीदा हो गए। खुशी में वालदा की कदम बोसी की और वालिद ने बेटे को गले लगा लिया। एयरपोर्ट पर सूबाई वजीर खेल राय तैमूर और सदर एथलेटिक फेडरेशन समेत बड़ी तादाद में शहरी भी मौजूद थे। इस मौके पर राय तैमूर ने कहा कि अरशद नदीम हमारा फख्र है। उन्होंने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद किया है। उन्होंने कहा कि वो तमाम खिलाड़ियों को सपोर्ट करेंगे। अरशद नदीम को एक शहरी की जानिब से 10 लाख रुपए नकद इनाम भी दिया गया। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे लाहौर। चेयरमैन नैब जस्ट रिटायर्ड जावेद इकबाल तकरीब से खिताब कर रहे हैं। फेल के लिए एक दिन रब के सामने जवाब दे हैं तो आप कभी गलत काम नहीं करते और ये नैब के ईमान का एक हिस्सा रहा है एक पीएन से लेकर चेयरमैन तक कि हम अपने हर कौल और फेल के लिए अपने रब के सामने जवाब दे हैं। और दूसरी मेरी गुजारिश ये कि अगर आप समझते हैं कि नैब ने कोई ज्यादती की है तो अदलिया वोकल है, अदलिया आज़ाद है, अदलिया मौजूद है, मजबूत अदलिया है। आप उनके पास जाएं और बताएं कि जी नैब ने ज्यादती की है, हमारे केस को ख़त्म किया जाए। ऐसा भी नहीं होता मतलब वो और उनको पता है कि वो अदालतों से इससे रिज्यू नहीं करते कि केस जो है ये बेबुनियाद नहीं है। और दूसरी बात यह है कि नैब किसी के खिलाफ बेबुनियाद केस क्यों बनाएगा? हमारी किसी से क्या ज़ाती परखाश है? यानी 90% केसेस ऐसे हैं जिनमें मैं ये जानता भी नहीं कि जी केस किन के ख़िलाफ़ बना है। लेकिन जब भी कभी कोई रेफरेंस मेरे पास रीजन से आया है तो मैंने अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर उसका मुताला किया है, उसको देखा है और जब फील किया है कि केस बनता है तो हमने केस बनाया है। अब सवाल ये है कि नैब का इदारा वजूद में इसीलिए आया है ना कि जी आप करप्शन के ख़ात्मे के लिए कोशिश करें। अगर करप्शन के ख़ात्मे के लिए कोशिश की जाती है तो वो आपको इल्ज़ामात का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज मैं आपके सामने दोबारा इस बात को दोहरा रहा हूँ कि इल्ज़ाम किसी नौयत का भी हो, कैरेक्टर असैसिनेशन हो, ब्लैक मेलिंग हो, धमकियाँ हो, इंसेंटिव हो, लालच हो, कुछ भी हो, नैब ने अपना काम करना है और नैब अपना काम करता रहेगा बजाय इसके कि आप इल्ज़ामात तराशी में दुश्नाम तराजी में अपना वक्त ज़ाया करें। ज़्यादा बेहतर है कि आप अगर फील करते हैं कि आपके साथ कोई ज़्यादती हुई है तो मुतलका अदालतें मौजूद हैं, आप अदालतों में चले जाएं और अपना आप रिलीफ ले लें। बाकी एक ये बात तवातर से दोहराई जाती है कि जी नैब प्ली बारगेन कर लेता है। नैब जब प्ली बारगेन करता है तो कानून के मुताबिक करता है। कानून में प्ली बारगेन की शिक मौजूद है, नैब के इख्तियारात हैं कि आप प्ली बारगेन करें। और दूसरा मतलब मैं जो तनकीद करने वाले असहाब हैं इस एंगल से स्पेशली प्ली बारगेन से उनसे मैं गुजारिश करूं कि प्ली बारगेन की हतमी मंजूरी अदालत देती है। हतमी मंजूरी का इख्तियार चेयरमैन के पास नहीं है। चेयरमैन अपनी सिफारिशात के साथ भेज देता है। क्या ये बेहतर नहीं है कि अगर आपका 100 रुपया डूब रहा है तो 100 की जगह आपको 95 रुपये मिल जाए? आप साल हर साल फिरते रहते हैं। लोग जिन्होंने ये जराइम किए हैं, जिन जराइम में मुलव्वस हैं, वो चंद साल की सज़ा काट के बाहर आ जाते हैं। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि आपका जो रिस्क हलाल है, आपकी जो कमाई है, स्पेशली बेवाओं की, यतीमों की, पेंशनर्स की और उन लोगों की जिन्होंने एक एक पाई जमा करके अपनी इन्वेस्टमेंट की और उनके ज़हन में यही था कि 2 कमरों का कम से कम एक मकान हमारे लिए ज़रूर होगा कि हम अपने बच्चों के साथ रह सकें। तो प्ली बारगेन कानून में मौजूद है, हतमी इजाज़त इसकी अदालत देती है। नैब तमाम हालात वाक़यात को सामने रख के, शहादतों को सामने रख के ये तय करता है कि जी कितनी प्ली बारगेन है। और आज तक अगर ये साबित हो जाए कि नैब के किसी रीजन में कोई ज़बरदस्ती प्ली बारगेन कराई गई है या किसी को मजबूर किया गया है तो मैं नैब के तमाम अफसरान को नहीं, मैं अपने आप को पेश करता हूँ, जो सज़ा मर्जी आप मुझे दें, मैं हर सज़ा के लिए तैयार हूँ।
لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی سے زبردستی پلی بارگین کرائی گئی ہو، بلکہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کو بھی سامنے رکھا گیا ہے، اس آدمیوں کی مجبوریوں کو بھی سامنے رکھا گیا ہے، حالات کو بھی سامنے رکھا گیا ہے، معیشت کو بھی سامنے رکھا گیا ہے، اور تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے، لیکن بات یہ ہے کہ تمام چیزیں ایک طرف، جو آپ کی مجبوریاں تھیں ان پہ تو میں کمپرومائز نیب نہیں کر سکتا. نیب نے یہ آپ کے رزق کی حلال تھی، آپ کی کمائی تھی، یہ آپ کو واپس دلانا مقصود تھا. اور اس وقت تک جو میرے پاس جمع تقسیم جو میں نے کی ہے، تقریباً 10 ارب سے زیادہ وہ رقومات ہیں جو نقد لاہور ریجن اس وقت تک تقسیم کر چکا ہے. آپ جو لوگ اس میں متاثرین ہیں یا جن کو یہ رقم ملی ہے وہ 50 سال بھی پھرتے رہتے تو شاید اس رقم کا ان کو 10واں حصہ بھی نہ مل سکتا. تو جب آپ نیب پر تنقید کرتے ہیں تو آپ ان چیزوں کو بھی سامنے رکھیں. پلی بارگین کا جو کنسیپٹ ہے صرف ہمارے قانون میں نہیں ہے، بلکہ دنیا کے مختلف جو اینٹی کرپشن لاز ہیں، جیسے ڈنمارک کا ہے، یو کے کا ہے، امریکہ کا ہے، انڈیا کا ہے، نیپال کا ہے، سارک لا کنٹریز کا ہے، اس میں کسی نہ کسی شکل میں یہ شک موجود ہے کہ آپ پلی بارگین کریں اور متاثرین کو جو ہے ان کی اشکشوئی کریں، ان کی ڈوبی ہوئی رقم ان کو واپس ادا کریں. جہاں ہم آپ کو ڈوبی ہوئی رقم آپ کی نہیں لا کے دے سکے وہاں آپ کو پلاٹ ملیں. اور وہ سوسائٹیاں جو کہ ماضی میں جن کا یہ خیال تھا کہ جی نہیں ہم قانون سے بالا تر ہیں، ہم ان کو قانون کے مطابق ہم نے ان کو ڈیل کیا. اور مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ بڑے بڑے جو اس میں مطلب جو بڑی بڑی سوسائٹیاں تھیں، بڑے بڑے لوگ تھے ان میں، لیکن میں کسی کا نام نہیں لے رہا اور میری دعا کہ پروردگار ہر ایک کی عزت محفوظ رکھے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بیواؤں، غریبوں، پینشنرز ان کے ساتھ آپ لوٹ مار کریں اور نیب پہلوتئی کرے اور کہے کہ جی نہیں ہم ایکشن نہیں لیتے. پہلے بھی ایکشن لیا تھا، اب بھی ایکشن لے رہے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ یہ ایکشن ہوتا رہے گا. لیکن وہ زیادہ بہتر ہے کہ اگر آپ ڈی جی صاحب کی بات کو مد نظر رکھیں کہ پہلے اگر یہ پوچھ لیا جائے. میں اس وجہ سے زیادہ زور نہیں دے رہا کہ میں آپ کو وجہ بتا چکا ہوں، میں اس پہ زیادہ زور نہیں دیتا. لیکن آئندہ جب آپ مستقبل میں کوئی ایسی بات ہو، بلکہ یہ میں اہل لاہور سے بھی ایڈریس کر دوں کہ یہ ٹھیک ہے کہ لاہور ہے اور لاہوری جو ہے وہ زندہ دلانے لاہور میں شامل ہوتے ہیں، لیکن جب انویسٹمنٹ کریں تو اتنی معصومیت اور بھول پن کا ثبوت نہ دیں کہ فراڈیوں کو یہ موقع ملے کہ وہ بار بار جو ہے وہ اہلیان لاہور سے فراڈ کریں. ایک جو بات مطلب تواتر سے کہی جاتی ہے اور مجھے اس پر وہ ایک جاپانی کہاوت بڑی یاد آتی ہے کہ آپ جھوٹ اتنے تواتر سے بولیں کہ وہ سچ لگنا شروع ہو جائے. کہ نیب کے مقدمات میں فیصلے نہیں ہوتے. آپ یقین کریں کہ اگر فیصلہ کرنے کا اختیار ہو تو میں 2 مہینے کے اندر جتنے ریفرنسز پڑے ہوئے ہیں جو 1275 سے زیادہ ہیں، میں ان کے فیصلے 2 اور 2.5 مہینے کے اندر کر دوں گا. فیصلوں کا اختیار نیب کے پاس نہیں ہے. جب آپ ایک ریفرنس ایک عدالت میں داخل کر دیتے ہیں تو یہ کیس کا لاجیکل اینڈ ہے. نیب نے کیس داخل کر دیا. اب چیف جسٹس آف پاکستان نے بہت مہربانی کی، ہم ان کے بہت مشکور ہیں. انہوں نے کہا کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے ججز کی جو ہے وہ تعداد بڑھائی جائے. تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہو رہا ہے اور ہم خود بھی اپنے تمام ریفرنسز کا جائزہ لے رہے ہیں. اور وہ جائزہ اس لیے لے رہے ہیں کہ فرض کیجئے کہ ایک ریفرنس میں اگر 50 سے زیادہ وٹنسز ہیں تو آدمی ایگزامن کرے کہ بھائی میٹر تو کوالٹی کرتی ہے نا، کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی. یہ ڈی پی جے صاحب بیٹھے ہوئے مجھ سے ایگری کریں گے کہ قانونی شہادت میں کوالٹی میٹر کرتی ہے. ایسے بھی سپریم کورٹ کی کیسز موجود ہیں جن میں ایک گواہ کی بیان پر سزائے موت تک ہوئی ہے، جو ثابت کرتی ہے کہ جی بنیادی جو چیز ہے وہ کوالٹی ہے، وہ کوانٹٹی نہیں ہے. تو ہم تمام ریفرنسز کو دوبارہ جائزہ لے رہے ہیں اور جب محسوس ہوگا کہ کچھ گواہ ایسے ہیں جو کہ ریپیٹیشن کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں یا ان کی ضرورت نہیں ہے تو ان گواہان کو لسٹ آف وٹنسز سے خارج کیا جائے گا اور کوشش پوری کی جائے گی کہ ریفرنسز کا جو موجودہ ریفرنسز ہیں ان کا فیصلہ جلد از جلد ہو. تو ہماری طرف سے لاجیکل اینڈ اس وقت ہو جاتا ہے جب ہم کیس کو کسی عدالت کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. اب قانون میں ہے کہ جی 30 دن میں اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے. کئی ایسی وجوہات ہیں. میں خود جوڈیشل سسٹم کا 40 سال حصہ رہا ہوں. میں کسی پہ الزام تراشی نہیں کرنا چاہتا. مطلب حالات ہی ایسے ہیں کہ آدمی 30 دنوں میں کم از کم نیب کے کسی ریفرنس کا فیصلہ ہونا یہ ناممکنات میں سے ہے. اس لیے جب ارباب اختیار کہتے ہیں کہ جی ہم نیب میں امینڈمنٹ کر رہے ہیں تو میں نے تو ہمیشہ ویلکم کہا. میں نے کہا جی پھر بالکل ٹھیک ہے، آپ نیب میں وہ امینڈمنٹ کریں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو.
जिससे अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस बेहतर हो, जिससे करप्शन का खात्मा हो। आप अगर वो अमेंडमेंट लाना चाहते हैं कि जिससे उन लोगों का फ़ायदा हो जो ये सब कुछ करते रहे, तो उन अमेंडमेंट्स को पहले भी कभी फेवर नहीं की थी। और फेवर न करने की सबसे बड़ी वजह असफंदियार वली केस है, जिसमें उन्होंने अलिफ से ये तक जायज़ा लिया, इंतहाई बसीरत से जायज़ा लिया, इंतहाई दानिशमंदाना उसमें उन्होंने अमेंडमेंट्स तजवीज़ की, और उसके बाद जो चीज़ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फील की कि ये आइन और कानून के मुताबिक नहीं है, उनको ख़त्म कर दिया गया। और ये वो लॉ इस वक्त जो नैब आर्डीनेंस है, ये वो आर्डीनेंस है जिसका मुकम्मल न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने जायज़ा लिया है, बल्कि कई मौक़ों पर लाहौर कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और डिफरेंट हाई कोर्ट इसको देख चुकी हैं। आप बेशक देखें, वो तजावीज़ जो लोगों के फ़ायदे के लिए हैं, लोगों की बेहतरी के लिए, हम हमेशा न सिर्फ उसको खुश आमदीद कहेंगे, बल्कि हमें तो कानून के मुताबिक काम करना है। पार्लियामेंट जो भी कानून बनाएगा, हम तो बिल्कुल उस कानून के मुताबिक अमल करेंगे। चश्मे मा रोशन दिल मा शाद वाली बात है। और इस मौके पर मैं ये भी अर्ज़ करूँ कि जितने पार्लियामेंटेरियन हैं या जितने सियासतदान हैं, नैब उनकी हमेशा इज़्ज़त करता था, उनकी इज़्ज़त करता है, उनकी इज़्ज़त करता रहेगा। उनके नैब के बारे में जो भी ख्यालात हों, उनकी जो भी तनकीद हो, हमने कभी उसका कभी जवाब नहीं दिया और ना कभी आइंदा जवाब देंगे। लेकिन तनकीद का वो पहलू जो तामीर से मुतल्लिक है, उसके लिए नैब अपनी तरफ से कोशां है। मुतअद्दिद ऐसी हिदायत इशू की गई हैं जो उस तनकीद की रोशनी में है। क्योंकि जब मैं सियासतदानों की इज़्ज़त और तौक़ीर का जिक्र कर रहा हूँ, तो मेरे ज़हन में ये बात है कि पाकिस्तान बनाने वाला भी एक सियासतदान है, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान बचाने वाले भी सियासतदान ही होंगे। इसलिए इनकी इज़्ज़त और तौक़ीर हमेशा करते रहे हैं, हमेशा करेंगे। और ये हिदायत हैं कि किसी की, खा वो कोई भी शख्स हो, सियासतदान हो या एक आम आदमी हो, उसकी इज़्ज़त नफ्स को ठेस न पहुँचाए। अगर आप किसी की दिलाज़ारी करेंगे तो आप यकीन करें कि ये बहुत बड़ा गुनाह है। परवरदिगार हर चीज़ माफ़ कर देता है, लेकिन हकूक़ुल इबाद परवरदिगार भी माफ़ नहीं करता। इसलिए मैं नैब के अफसरान जो यहाँ मौजूद हैं और डीजी साहब मौजूद हैं कि लोगों के साथ रवैया बहुत बेहतर होना चाहिए, ताकि जब कोई नैब में आए तो ये फील करे कि जी वो चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड। लाहौर के आप मनाज़े देख रहे हैं। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल तकरीब से खिताब कर रहे हैं और नैब की कारकर्दगी से मुतल्लिक गुफ्तगू कर